Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Призраки и прочее паранормальное часто попадают на камеры видеонаблюдения в разных местах мира. И сегодня мы посмотрим вторую подборку страшных видео, на которых мистические явления были сняты на камеру видеонаблюдения. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Ресторан. Следующее видео было снято камерой наблюдения на лестничном пролете при входе в один из ресторанов. Посмотрите. Прозрачную фигуру можно увидеть спускающуюся вниз по лестнице. По мнению некоторых пользователей, это похоже на привидение, одетое в старую одежду, которая похожа на полицейскую форму. Возможно, когда-то здесь умер офицер, и теперь он бродит по этим местам. Это не единственное видео, которое было снято в этом месте. Вы можете увидеть, как один из стульев двигается раньше, чем фигура садится на него. Спустя несколько мгновений таинственная фигура исчезает. Сходство двух фигур по-настоящему поразило пользователей. Многие считают, что это один и тот же призрак, который здесь обитает. Задний двор. Следующее видео было не так давно загружено в TikTok. На первый взгляд, видео кажется обычной записью с камеры наблюдения. Однако уже через несколько секунд начинает что-то происходить. Странная тень появляется из ниоткуда и движется по заднему двору. Мнения зрителей по этому поводу разделились. Некоторые говорят, что это не более чем глюк камеры. Другие убеждены в том, что это мог быть человек-тень. А что это было на самом деле, решать только вам. Плюшевый мишка. Следующее видео снято в Перу. Жители этой квартиры говорят, что встречаются с паранормальной активностью на протяжении всей жизни здесь. Посмотрите. Usted sabe que a mí me gusta ese A mí tipo de también, a mí películas. también me encanta eso, pero... Pero de verdad que... Mira, Mira, a ver, eso yo no me percaté. Eso yo no me Ahí percaté. con un buen miedo. De verdad. Si hasta ahora tengo frío. Sí, porque yo no iba a entrar ya. Yo tampoco, pero ¿qué más nos quedaba? A esa hora, ¿dónde nos íbamos a ver? Mira, o sea, no, yo. Y seguía menos. Yo ya viendo eso, yo me No, voy. es que ahí no. Yo pensaba que Nene estaba jugando una broma. Porque el nene siempre sale con Sí. sus bromas así, por eso Juanca no le quería hacer caso. Yo no le quería hacer caso. Mira, ahí se movió la maleta, Es que Y ahí tú, es ahí tú como te que la das cuenta, mi amor, levantan. ahí tú te das Y ahí yo cuenta. ahí yo le dije a Es como que la levantan, güey. Ujú. De eso no me di Yo dije, no, yo dije ya no quieren seguir viendo la película, por eso están actuando así. Ahí fue donde más frío me dio. ¿Está más frío? Sí, cuando se... O sea, ya sentían un frío ahí. Sí, ya Claro, estaba frío. Ahí el ambiente ya estaba tenso, frío. Sí, estaba raro. Ahí estaba frío el ambiente. ¿Tú crees que va a ser una película, bro? Yo le Créeme que yo no, esa yo Mira, no hasta creía donde en esas mi mamá cosas. me ha dicho, cuando uno ve esas cosas así de miedo, o sea, Mira, otra vez. uy, no, Dios mío Mira, santo. perdón. Pero ahí nadie se percató. Oh, loco. Solo el nene. No, ahí medio lo vi, pero estaba como esperando que pase algo más, porque mira que... Yo pensaba que tú estabas bromeando, pero te lo juro. Pero sí se percatan de algo, que hay como una sombra Sí, así como que que, va como y que va y viene. viene. Uno como circulitos. Mira. Ahí pasó por acá. Es como una sombra no sé, fuerte, blanca. ¿Será que es algo que anda rondando porque pasa? Es como que entra y sale, Mira entra que y yo- sale. mira, mira, uy, mira, no. mira, ahí sí me está di la cuenta. sombra, ahí está la sombra. Ahí Ahí está me la di sombra. cuenta. No, no,
no. Ahí yo me di cuenta. No, no, ya no hagamos esto, bro, te lo juro. Me está dando miedo de nuevo. No, mijo, esto tenemos que subirlo, esto tenemos que subirlo. Pero es que- Esto, mijo, uy, si es que hay alguien Créeme que que- sabe de estas cosas, claro. que nos ayude. Yo me quiero ir. No. Mira, la sombra blanca, ¿sí la viste? Sí. Sí, pero Ay, no. no. Ahí sí. Ahí yo fue que ya comencé a sentirme mal. ¿Por qué? Porque mira, ve, eso yo sí lo vi claramente, así, de reojo. Oye, ¿por qué se ve Mira, mejor? sí, ¡Uy! sí viste, eso sí. Ay, qué- Eso sí. Uy, mira, Yo no sabía para dónde ir, te lo Uy, juro. miren. Yo no sabía qué era, yo pensaba que era de pronto algún gato. Uy, un eso- gato. Mira, No, o sea, mira yo lo que sí me lo pasó vi a de mí después. reojo. ¿Por qué mis ojos se Sin ven así? palabras, güey. ¿Por qué mis ojos se ven así? Porque ese es reflejo, Es es reflejo. reflejo. Eso ya es de la cámara, mijo. Como la cámara es blanca y negra cuando está todas las luces apagadas. ¿Por qué no prendieron las luces? Es que estábamos con la luz del televisor, Claro. pero como que estuviéramos en el cine. Yo digo, Uy, Dios mío, porque se me- Mira, ¡Uy! ahí me tiraron la botella. Sí, la Ahí botella. me ¿La tiraron la botella? botella, ahí me tiraron la botella y yo de una salí corriendo. No, No, yo te lo Yo juro no que yo, quiero ver, yo no yo quiero no ver. aguanto un día. Mira, se cayó Uy, el no, ahí. no, Yo no aguanto un día Pero, más. uy, mira, ¿sí ves la luz? Sí, La luz que pasa mira, por ahí, ahí. en la puerta de alguien como la tenía trancada. No Mira, podía Mira, salir. sí, mira, uy, mira. ¿sí ves? Sí. Ahí pasa. Mira, del susto, ¿sí ves lo que me pasó del susto? Bien. Mira, Uf, mira. uy, está el cuadro, Dios mío santo. Oye, pero ¿por qué se cayó todo? No sé, ahí nosotros nos fuimos, nosotros no nos íbamos a quedar ahí. Mira lo que pasó ahí, mira lo que pasó ahí. Mira eso, mira Ya eso. cerraron la puerta. No sé si hay algo o alguien que nos está haciendo asustar, pero te lo juro que yo ya no aguanto. Estábamos solos en la casa, pero yo Mira, ahí están las no luces quiero ver esas. nada, yo no quiero Precátate ver de nada. las lucecitas que pasan, o sea, eso. Naño, yo no quiero ver. te lo La juro. sangre de Cristo tiene poder, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, bro. Mira la maleta, mira. loco, Mira cómo la van arrastrando, mira ¿Por qué cómo no se la van oraron, arrastrando. hermano? ¿Por qué no se pusieron a orar? Cambiémonos de casa. Tienen que Naño. orar. No, que eso ya. No, eso de ley, eso de Sí, ley. nos vamos, Uy, pero ese peluche, Dios mío. Mira, como que lo están jalando, ¿sí ves? Es como que se para de cabeza, Ese es el ¿qué? peluche que te regaló Juanca, el que tú dañaste, ¿verdad? Mira, ¿sí viste lo que pasó aquí? Mira, aquí ya. ¿Sí viste? Ahí pasa, ahí Mira, pasa. Sí, mira. Mira esa lucecita. Mira, es Yo como, sí me es como, quiero como ir. que fuera que algo Yo, pasa. eso nosotros no lo vimos porque estábamos afuera. Estábamos afuera. Pero es como que algo pasa. Date cuenta que es como que. Mira, ¿ves? Mira, ahí va. Es como que algo pasa. Mira. Todo Son sucede. varios, Eso- son varios, eso no es eso uno, son nosotros varios. no vimos porque estábamos afuera. Juanca, son varios, son Pero varios. recuerda- Mira, ahí va. Ajá. Ahí va. Son varios, Juanca, son varios, ¿Qué son será? varios. ¿Qué no será? uno. Mira, Mira, ¿sí son ves? espíritus. Esos como son que algo espíritus. Mira, pasando. el televisor. Mira, como que, mira, date cuenta Y que mira como que esa alguien cara. está sentado aquí. Mira. No, Juanca, no. Tenemos que irnos. Está malo. tenemos que Uy, irnos. Yo le dije que cojan no, sus maletas. no, Apagaron el Mira, apagaron televisor. el televisor. No tenemos, mira, se está moviendo, mira. Y es como que estuviera aquí, ¿ves? Claro. Pero desde allá se vinieron Pero es el asomándose. peluche, mira, Mira, se lo mira. llevaron. Y Mira. la coincidencia que de ahí mismo salió. Друзья собрались вместе и просто сидят на диване, а слева от них еще один диван, на котором расположился большой игрушечный медведь. И он почему-то начинает шевелиться. Через несколько секунд вещи на столе под телевизором тоже шевелятся, что уже замечают присутствующие в комнате. Также они замечают еще несколько паранормальных инцидентов, которые происходят перед их глазами. Самое жуткое в этом видео, как они замечают присутствие посторонних, будто кто-то шагает по комнате. Тогда они начинают обыскивать ее в поиске того, кто это мог быть. Однако полтергейст не успокаивается. Вещи начинают активно двигаться, летать и перемещаться. Когда медведь вовсе падает на диван, друзья покидают квартиру в страхе. Однако на этом паранормальная активность все равно не заканчивается. Когда они просматривают это видео, уже находясь не в комнате, то отмечают шевеление предметов и орбы, которые летают по квартире. Они активно дискутируют до того момента, пока телевизор не выключается, хотя движение предметов в комнате, кажется, не прекращается. Что же было в этом загадочном плюшевом мишке? И почему паранормальных событий было так много? Делайте выводы сами. Улица. Следующий ролик был загружен в ТикТок и вызвал множество споров. Сначала видно, как человек идет вниз по улице, но затем слева появляется полупрозрачный силуэт, который начинает двигаться слева направо.
Многие убеждали автора, что это простой глюк камеры, однако он был непреклонен в том, что это был реальный призрак. Бар. Следующее видео было снято на камеру видеонаблюдения в баре в Англии. Нечто довольно жуткое напугало владельца бара. Давайте посмотрим. Сначала можно увидеть небольшой шар, который двигается по коридору. Затем из ниоткуда появляется таинственная прозрачная фигура и медленно движется. Автор этого видео говорит, что эта прозрачная фигура выглядит одетой в одежду средних веков. После просмотра этого видео мнения зрителей разделились. Некоторые говорят, что это реальный призрак, а другие убеждены, что это откровенная подделка. Внутри дома. Следующее жуткое видео было найдено на YouTube. Его загрузил автор по имени Джей Биш. Пока он был в отпуске, камера видеонаблюдения запечатлела что-то похожее на призрака. По словам автора, он получил уведомление о движении внутри дома. Когда он посмотрел данное видео, то не мог поверить в то, что увидел. Посмотрите, загадочная фигура медленно высовывается из дверного проема, прежде чем пропасть. Автор видео был непреклонен в том, что это был реальный призрак. Однако, многие считают, что это может быть просто вор, который пробрался в его дом. Прежний хозяин. Следующее видео выложил пользователь на Reddit. Он въехал в новый дом и установил камеры наблюдения во дворе с обнаружением движения. Однажды, поздно вечером, он получил уведомление о том, что камера зафиксировала движение. Он открыл приложение и удивился тому, что ему пришлось увидеть. Призрачная фигура проходит по двору, прежде чем исчезнуть. Родственники автора считают, что это пойманное привидение. Возможно, камера зафиксировала дух человека, прежнего хозяина, который скончался здесь. Пользователь, который загрузил это видео, понятия не имеет, что это было. Нечто из подвала. В следующем ролике девушка по имени Эшли делится своими переживаниями в социальных сетях. Пару раз в ее доме происходило то, что пугало ее и ее детей, поэтому она установила камеры во всех комнатах. Одна камера засняла, как кто-то приближается к лестнице из подвала. У Эшли не было представления о том, что там происходило на самом деле. Девушка говорит, что это точно не домашнее животное, так как у нее их просто нет. Это не единственное видео из квартиры Эшли. Прямо на лестнице можно увидеть нечто с горящими глазами. Это было похоже на каких-то существ, но зачем они наблюдают за семьей Эшли и для чего беспокоит их, девушка не в силах понять.
В еще одном снятом камерой наблюдения видео чья-то размытая фигура проходит мимо. Эшли утверждает, что в тот момент в доме никого не было. Каковы ваши мысли по этому поводу? Говорит ли Эшли правду, или она это все придумала? Призрак ребенка. Следующий ролик был загружен на Reddit. Первоначально автор просто собирал документальный фильм, используя также камеры видеонаблюдения. Но он нашел на кадрах нечто пугающее. Посмотрите. Как будто призрак ребенка бежит из одной комнаты в другую. Зрители этого ролика утверждают, что после просмотра этого видео они видели кошмары. Другие говорят, что это не более чем мистификация. Хозяин же дома утверждает, что живет один и детей у него нет. Так был ли это реальный призрак, который попал на камеру? Домашний питомец. На следующем видео собака обратила внимание на некое явление около дома. Посмотрите. Кажется, нечто резко пробегает мимо дома, но у него нет ни туловища, ни головы. Собака реагирует мгновенно, будто теряясь и не понимая, что это действительно было. Зрители разошлись во мнениях. Одни писали, что это мог быть всадник без головы, другие утверждали, что пробежал обычный человек, а камера в этот момент дала сбой. Третьи уверены, что это был призрак, поэтому и последовала такая реакция собаки. А как считаете вы? Пишите в комментариях. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости? Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь? Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. Однажды ночью. Пользователь выложил это видео, которое было снято на камеру наблюдения в доме. На видео представлена жена автора, загрузившего это видео. Поздно ночью она зашла на кухню, находясь во сне. Вообще, лунатизм достаточно распространенное явление, которое затрагивает множество людей. И эта женщина не исключение. Женщина садится на один из кухонных стульев, а дальше остальные стулья начинают двигаться. Камера реагирует на движение в другой комнате, а самые зоркие зрители заметили, что там действительно была чья-то тень. Однако тревожные события не заканчиваются. Всего несколько мгновений спустя женщина испытывает дополнительные пугающие встречи с сущностями неизвестной природы.
Предмет на столе приближается к женщине, а спустя несколько секунд дверь с силой закрывается. Женщина остается сидеть в кресле, находясь в состоянии лунатизма. Сложно представить, каково было ее состояние, когда она посмотрела эти кадры. Школа. Данное видео снято в школе, когда она уже была закрыта. Пользователь, который выложил это видео, утверждает, что его отец работает там охранником, и он увидел, как камеры наблюдения запечатлели нечто странное. Посмотрите. Можно увидеть белую размытую фигуру, похожую на голову, которая ненадолго появляется в коридоре школы. Скептики считают, что голова, которую мы видим, это отражение яркого аварийного света. А что вы думаете? В гостиной. Следующее видео было загружено на Reddit. Девушка рассказывает, что она получила этот ролик от лучшего друга мужа. Он установил камеры наблюдения во всем доме, так как чувствовал, что находится не один. Паранормальная активность была замечена и внутри дома, и вокруг него. Предметы были не на своих местах. Доносились звуки эха и шепота, которые будили семью ночью. Давайте посмотрим, что было заснято в их гостиной, когда никого не было дома. Сначала шар быстро скользит вверх, а затем размытая фигура, похожая на ребенка, быстро появляется и движется, а затем исчезает. Зрелище делает более жутким то, что можно услышать слово «помоги». Многие пользователи были напуганы этим видео, и большинство считает, что это настоящее привидение, которое попало на камеру. Работа в офисе. Следующее видео опубликовано в TikTok, и на нем показано несколько людей, которые сидят в офисе. Кажется, все нормально, но обратите внимание, что-то странное происходит на заднем плане. Посмотрите. Стакан на столе в правом углу комнаты, кажется, двигается сам по себе. ¿Acaso estamos en medio de una actividad paranormal o sencillamente de algo lógico? Движение привлекает внимание одной женщины, которая подходит к нему и смотрит. En medio de una reunión, un objeto. Некоторые зрители думают, что, возможно, кружка горячая, и она двигается из-за конденсата на столе. Однако другие не так уверены, полагая, что это может быть дело рук полтергейста. Присутствие. Следующий ролик был загружен на Reddit. Мужчина и его семья жили в этом доме некоторое время. Однако только недавно они начали чувствовать странное присутствие в их доме. Автор ролика говорит, что это было простое ощущение, будто кто-то наблюдает за тобой или ты что-то видишь. Вскоре они начали слышать шаги и шепот, как двери закрывались сами по себе. Семья решила установить камеры наблюдения в доме, чтобы понять, с чем они имеют дело. Посмотрим, что засняла камера. Черная фигура очень быстро пробирается через кухню. Если присмотреться, кажется, она оставляет за собой некий черный туман. Было ли это что-то потустороннее, или это обычная тень от солнечного света? Мы можем только предположить, но настоящую правду мы никогда не узнаем. Неземное. Следующее видео было выложено в TikTok. Оно короткое и загадочное. Девушка увидела, что камера наблюдения сняла то, что действительно ее испугало. So my parents think that their basement's haunted, and then they caught this on camera. What is that? What is that?
Эта тень была похожа на что-то неземное, и она понятия не имеет, что же это было. Быть может, кто-то просто решил пошутить. Или может быть, это просто игра света. Либо есть еще варианты, что это реальный призрак, либо какая-то паранормальная сущность. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Кроме того, напоминаю про наш телеграм-канал. Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь. Ссылка будет в описании. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока!